Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Akarsh Ramoju, a gold medalist in engineering who contested as an independent candidate from Sherlingampalli. చదువులో మంచి ప్రావీణ్యం, ప్రజాసేవ కూడా చేయాలా, మనం ఎందుకు వెనకాల ఉండాలని గత ఎన్నికల్లో వారు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా షేర్లింగంపల్లి శాసనసభ క్షేత్రం నుంచి తెలంగాణలో వారు పోటీ చేశారు. ఎస్ కంటెస్టెడ్ ఫ్రమ్ సేలింగంపల్లి లార్జర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, బిగ్గర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఇన్ హైదరాబాద్. సో హీ ఈస్ అవర్ గెస్ట్ టుడే, an important topic. Now today they have tabled a bill, one nation, one election. Very shocking. It is shamelessly, I will say. First should be one nation and one citizen. The citizen should be, there should not be any discrimination when it comes to citizens' fundamental rights, as well as to protect his fundamental rights as a citizen, to control resources, natural resources, to boss over them. This citizen should not be discriminated when it comes to fundamental rights or when he wants to contest the elections. The elections should be free and fair, and it should have a level playing field. That means anyone can contest. Why I have requested Akarshji with a short span of time? He has faced so many problems. Being a gold medalist in engineering department, earning, having good relations, the difficulties he faced when he contested as an independent. That is shame. Even so many decades after independence, there is no level playing field. Those in the party, ruling party in power, always advantageous, defeating the very basic purpose of free and fair election. And you need, for a free and fair election, you need purity of electoral rolls. All those eligible who attain adult franchise should be able to vote without any enticements. Is it happening? Then the conduction of elections. Is it free and fair? When you go to vote, are you able to vote in a free mind? And then that vote which you cast, is it being properly counted because of the EVM controversy and the voting percentage? So they are diluted. And then when it comes to counting, how counting is being hampered these days when it comes to independents or those parties which are not recognized, or a common man if he contests. Can you have counting agents like in the polling agents, counting agents, independents or small parties cannot afford? And election campaigning, what is the amount being spent for a candidate in the assembly? And we'll start from Sarpanch, municipalities, municipal corporations, assembly, and Lok Sabha. Can a common man like me and you and even Akarsh also, can we afford to contest by investing our hard-earned money? Is there any level playing field? I've been shouting from the rooftop on electoral bonds and the corporate companies funding only those parties whom they are going to help in their corrupt activities. So they will fund and they will see to that they are elected, and through enticements, fear or money or EVMs or poll management by having percentage of votes hiked, we don't know. Then the same elected representatives will control them, those help those corrupt practices. In these circumstances, is there a free and fair election? అరువులైన ఓటర్ మహాశయాలకు అందరికి ఓటు వేస్తున్నారా? స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఓట్లు వేయిస్తున్నారా? ఆకర్ష్ గారు పోయినసారి షేర్లింగంపల్లిలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా కంటెస్ట్ చేశారు. మీరందరం మనం ఎన్నికల్లో పోటీ చేయగలమా? సర్పంచ్ నుంచి మొదలు పెడితే పురపాలక శాఖ, శాసనసభ, లోక్సభకు విపరీతమైనటువంటి ఖర్చు. COVID-19 టైంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఖర్చు కూడా పెంచేసింది, క్యాండిడేట్స్ ఖర్చు పెట్టుకునే విధంగా. నేను ఖర్చు పెట్టగలమా? ఇదంతా అయిన తర్వాత పోలింగ్లో పోలింగ్ ఏజెంట్స్ను, మళ్ళా ఓటింగ్ ఏజెంట్స్ను మనం నియమించుకునేటువంటి స్థితి ఉందా? ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయడానికి డబ్బులు మనం ఖర్చు పెట్టగలమా? మరి ఇవన్నీ లేనప్పుడు, ఆ వెసులుబాటు కల్పించినప్పుడు ఒక దేశం ఒక ఎన్నిక ఏంది? తిక్కచాష్టలు కాకపోతే
మళ్ళీ ఈవీఎంలతోనూ కష్టం, ఓట్ల లెక్కింపు అప్పుడు కష్టం. ఇవన్నీ చాలకుండా ఐఎమ్ ది కంప్లైనెంట్, ప్రధానమంత్రి అఫీషియల్ ని మీరు చదువుకున్నది ఏంది సార్? మీరే అఫిడవిట్లో రాసుకున్నారు యశోదాబైన్ నా భార్య అని. యశోదాబైన్ వీడియో కూడా ఎన్నోసార్లు చూపించాను. ఆమె క్లియర్లో వచ్చి ఆమె గుజరాత్లో చదవలేదు, ఈయన ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో చదవలేదు. ఈయన డిగ్రీ ఏదైతే చూపించాడో అమిత్ షా గారు ప్లస్ జైట్లీ గారు చనిపోయారు, వారు సార్వజనిక కర్ణం అని చెప్పి చూపించారు. ఆ కాలంలో కంప్యూటర్లు లేవు, కంప్యూటర్తోన అక్షరాలు మీరు రచించినటువంటి ఈ డిగ్రీ ఫేక్ డిగ్రీ అని చెప్పింది. ఆయన చదువుకున్నది ఏదో పొలిటికల్ అటువంటిది లేనే లేదు. నన్ను అడిగితే నేను చెప్పేటట్లు కదా, ఆ టైంలో చేతితో రాసినటువంటి డిగ్రీలే అని ఆమె దుయ్యబడితే ఆ వీడియో తీసుకొని మై సార్వజనికరణం అనేది అమిత్ షా అండ్ జైట్లీ చెప్పింది. నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదని మోడీ గారు పదే పదే చెప్పిన ఆ వీడియో, మోడీ గారే యశోదాబైన్ నా భార్య అని చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ఎన్నికల అఫిడవిట్ తీసి నేను ఎన్నికల సంఘానికి గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి కంప్లైంట్. ఈ రోజు వరకు న్యాయం చేసిందా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఫోరెన్సిక్ అప్రైజల్స్ పంపమన్నా, పంపితే 6 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఇదవుతారు. దే విల్ బి not allowed to contest, suspended for 6 years if it is proved that that is a fake degree. I am the complainant since 2 to 3 years on the basis of Honorable Prime Minister Modi ji claiming Yashodaben to be his wife in his own election affidavit. And she shared a video, it's in the public domain, stating he has not come to any Gujarat University or Delhi University. From where did he get the degree? And during those days, there was no computer to print the degree with those computer fonts. Then she said she used some words, difficult words against Jaitley and Amit Shah, who made it public. Mr. Jaitley is no more. Basing all these things, I complained. I said, being a doctor into journalism, just send it for forensic. Forensic appraisal will be enough, whether the degree is fake or not. Till today, Election Commission of India has not acted. And the same complaint, again, I have another complaint from 2018. Free and fair election, no. KCR immediately comes from Delhi and he announces, and Election Commission of India, here Telangana Chief Electoral Rajat Kumar, he prepones every year a new adult franchise. They gain to vote by making an entry into electoral rolls every year after January. In January and February in between, new electoral rolls are published. But because KCR announced in September, this entire process has been preponed, diluting the spirit of adult franchise. So they were discriminated. They were not allowed to vote in assembly elections. The first assembly, there was no constitutional emergency. He preponed to his advantage, and the Election Commission of India allowed it. So that is why my complaint was there. You have discriminated. You have not allowed adult franchise to right to vote even after Rajat Kumar issued a notice on September 1 stating that elections will be held to the first Constituent Assembly in 2019 itself. But they have preponed. 101 candidates KCR announced. కేసీఆర్ ఒక 101 శాసనసభ్యులను దాంట్లో పోటీ చేయడానికి ఆయన ప్రకటిస్తాడు. అంటే ఆయన పదవిలో ఉన్నాడు కాబట్టి, బికాస్ ఈజ్ పవర్, హీ హెస్ గాట్ ఆర్ వేర్ విత్ అస్, హీ హెస్ ఫండ్ టు గో అరౌండ్, హీ హెస్ అనౌన్స్డ్ candidates. Did opposition have the same and independents have the same? And not only that, after election process on December 7, 2018, they did not announce the voting percentage till the next day, December 8th, in spite of EVMs. So till, example, I'm quoting 3 p.m. if it is 30%, between 3 p.m. and 5 p.m., 20 or 30% have voted. That means the entire next day they should have stood in the line and voted. That is why I have asked for videos in each and every polling booth. Then 17A, where you sign the register. 17C, 14A or 14C, wherein polling agent and polling officer, they sign and close the EVMs. I said, you send them for forensic appraisal. Till today, from 2018, they have not bothered. 2018 నుంచి ఆ ఎన్నికలపై నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. ఈ రోజు వరకు కంప్లైంట్ ఐడీలు ఇచ్చారు తప్ప సుప్రీంకోర్టు కూడా సుమోటోగా తీసుకున్నది 2020 August 5. బాబ్డే గారు was the Chief Justice, but for reasons known to Supreme Court, they did not pursue. They did not honor Election Commission of India. Because of this, now, last parliament, BJP Prime Minister Modi, RSS, how did you allow? He has made amendments to Election Commission of India appointment, commissioner's appointment, wherein Prime Minister
Chief Justice of India and opposition leader were there before. Now what that amendment? Prime Minister, he removed Chief Justice of India. At least there should have been some from civil society. He has incorporated cabinet minister who works under him and opposition leader. That means this Election Commission of India, after my complaints, is no more independent after his educational qualifications. So, Election Commission of India, దాన్ని కమిషనర్లను అపాయింట్ చేసేది ఇప్పుడు ఈ సవరణల తర్వాత ప్రధానమంత్రి, ఆయన కింద ఉండే కేబినెట్ మంత్రి, ప్రతిపక్ష నాయకుడు. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాను తీసేశారు. ఇంకెక్కడ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తగా ఉంటుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఈ నేపథ్యంలో మీరు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్, దీనివల్ల ప్రజాస్వామ్యం కూని కావడం మీకు అర్థం కావడం లేదా? దిస్ if it gets through, now it has gone to joint parliamentary committee or something, I don't know, JPC, they said, I'll show that also. If the election commissioner's appointment is not by an independent body, if they are not independent in functioning, where is the free and fair election? And it is not making mockery of people participatory constitutional democracy. So that is why the show is important. I'll take first a foreword from him, then I'll show videos. Sir, చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కరెంట్ మోడీ గవర్నమెంట్ చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అని చెప్పేసి అలా తీసుకురావడం ప్రయత్నాలు చాలా రోజుల నుంచి చేస్తున్నారు. సో దాంట్లో భాగంగానే ఒక కమిటీని వాళ్ళు 2023లో వేసిండ్రు. ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా అందించింది రీసెంట్ గా, మన పార్లమెంట్ ఎన్నికల ముందు. సో ఆ రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు కేబినెట్ లో ఆమోదం చెప్పుకొని ఈ రోజు మనకి లోక్సభలో వాళ్ళు ప్లేస్ చేయడం జరిగింది బిల్స్ ని. కానీ దాంట్లో చూసుకుంటే అంటే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఆ రిపోర్ట్ లో ఏమి వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిండ్రు అంటే రికమెండేషన్స్ ఏమి ఇచ్చిండ్రు అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు అక్కడ ఏం చెప్పిందంటే దశల వారీగా ఇది ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఎట్లయితుంది అంటే ఫస్ట్ లోక్సభ ఎన్నికలు ఇంకా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఒక ఫేజ్ లో జరుపుతాము. సో దాని తర్వాత లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు అంటే లోకల్ బాడీలో మళ్ళీ పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికలు వస్తాయి, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు వస్తాయి, అవి రెండు ఇంకో ఫేజ్ 2లో జరుపుతాము విత్ ఇన్ 100 days అని వాళ్ళు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ లో. సో దాంట్లో అది పొందుపరుచుకొని ఈ బిల్ ని పెట్టిండ్రు. అంతేకాకుండా అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు బిల్లు పెట్టినందుకు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ చేయాలి. అయితే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ చేయడానికి ఒకటేమో లోక్సభ ఇంకా అసెంబ్లీ ఎన్నికలేమో మనకు తెలిసినంత వరకు ఆ ఇండియన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చేతుల్లోనే ఉంటాయి, లోక్సభ ఇంకా స్టేట్ ఎలక్షన్స్ కూడా. కాబట్టి దానికి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఓన్లీ పార్లమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ ఇప్పుడైతే లోకల్ బాడీస్ ని కానీ మున్సిపాలిటీస్ ని కూడా వాళ్ళు ఒకటేసారి జరిపేలా చూడడానికి వాళ్ళు స్టేట్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్టేట్ అసెంబ్లీలో కూడా వాళ్ళు రాటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అమెండ్మెంట్లని. ఆ రాటిఫై చేయాలంటే 50% ఆఫ్ ద స్టేట్స్ చేయాలి. సో ఇంత ఈ రకంగా క్లిష్టంగా ఉన్న దాన్ని అంటే చూసుకుంటే, ఎందుకంటే స్టేట్ ఎందుకు రాటిఫై చేయాలంటే స్టేట్ లిస్ట్ లో మనకు లోకల్ బాడీస్ ని పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి, ఏదైతే మన యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అనుకున్నామో మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో, స్టేట్ లిస్ట్ లో మనకి ఇవి లోకల్ బాడీస్ ఉండేసరికి దాని రాటిఫికేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయాల్సి ఉంటది ఆ రెజల్యూషన్. సో ఈ రకంగా మారినందుకు అంటే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేది వీళ్ళు చాలా కాంప్లెక్సిటీతో కూడుకున్నది వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. కానీ ఆ కమిటీ కూడా ఏం రికమెండ్ చేసిందంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా స్టేట్ అసెంబ్లీ కానీ లోక్సభ కానీ అవిశ్వాస తీర్మానంతో ఒకవేళ పడిపోతే ఏమవుతుంది అనే దానికి ఆ రిపోర్ట్ లో వాళ్ళు ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేసిందంటే ఇప్పుడు 2 years తర్వాత అంటే ఎలక్షన్లు అయినాక 2 years తర్వాత ఏమన్నా గవర్నమెంట్ పడిపోతే నెక్స్ట్ ఇంకా 3 years వరకే కొత్త గవర్నమెంట్ ఉంటది, మళ్ళీ సైమల్టేనియస్ గా మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి అని చెప్పారు అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు జరిగే విధంగా గవర్నమెంట్ పడిపోయినాక కూడా మళ్ళీ కొత్త గవర్నమెంట్ వస్తే 5 years ఉంటది కదా, అట్లా కాకుండా మిగతా టైం ఏదైతే ఉంటుందో 5 years లో దాని పరంగానే ఉంటదని వాళ్ళు చెప్పిండ్రు. కానీ ఈ రకంగా చూసుకుంటే అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ తోని మనకున్న బడ్జెట్ కన్స్ట్రెయిన్స్ అంటే ఎంత స్పెండ్ చేస్తాం ఎలక్షన్ టైంలలో త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అవి తక్కువ చేయొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనే ఒక ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్ కాకుండా ఇంకా చాలా ఎలక్ట్రల్ ప్రోగ్రెసివ్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మన దేశంలో తీసుకురావాల్సింది. వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాము ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో. అంటే ఎలాంటి ప్రోగ్రెసివ్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయంటే మనకి దాదాపు చూసుకుంటే ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేషన్ అని, అంతేకాకుండా ర్యాంక్డ్ చాయిస్ ఓటింగ్ అని, ఇట్లాంటి అన్ని చాలా దేశాలలో పాటిస్తున్నాయి.
ఇవి పాటించడంతో ఇంకా డెమోక్రసీని ఇంకా స్ట్రెంగ్ చేసినట్టు అవుతున్నాయి. ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేషన్ కానీ, ర్యాంక్డ్ చాయిస్ ఓటింగ్ కానీ, ఈ రెండే కాకుండా వీళ్ళు మొత్తానికి ఒక యూనిటరీ విధానంతోని మొత్తం మన దేశం అంతా ఒకటే రోజు లేకపోతే ఒకటే ఫేస్ లో ఎన్నికలు జరగాలనే చెప్పేసి వీళ్ళు వెళ్తున్నారు. సో దాంతో మన డెమోక్రసీ స్ట్రెంగ్ అవుతుందా లేదో మనం చూసుకోవాలి. చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి ఇది ఆహా విరుద్ధంగా వెళ్తున్నది, ఫెడరలిజం కి విరుద్ధంగా వెళ్తుందని. మనం ఏ రకంగా ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ చేయాలంటే ఒక డెమోక్రసీని స్ట్రెంగ్ చేసే రకంగా ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ ని మనం చేయగలిగితే అది వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా చాలా ప్రోగ్రెసివ్ గా వెళ్తాం అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. నేను కొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తాను, మళ్ళీ ఐ కమ్ బ్యాక్. ఎందుకంటే అసలు ఎన్నికలు అంటే అయ్యా మోడీ, అమిత్ షా, రాహుల్ గాంధీ, మిగతా పార్టీలు, if you say election, the first election should be for panchayat, because entire India, one tier panchayat elections first you conduct, because there it is independent election. It is not party based. Though you try to gain, I mean, you try to put them into your accounts, whichever party is there in the ruling, whether it is in Telangana, it is panchayat, MPTC, then ZPTC. Three tier elections are there. Am I right, sir? అంతే కదా మన దగ్గర. Yes, yes. మండల్, పంచాయత్, మండల్ అండ్ దెన్ జిల్లా పరిషత్. సో దీస్ ఆర్ ఫాట్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో వెన్ దీస్ ఎలక్షన్స్ ఫస్ట్ దే షుడ్ బి హెల్డ్, బికాస్ ది పబ్లిక్ వాయిస్, ది మెయిన్ వాయిస్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్, 70% ఆఫ్ ది పబ్లిక్ పీపుల్ దే స్టే ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, and their children are the ones who are there in these urban and semi-urban areas for studies or otherwise. Mostly, am I right or wrong, sir? Because there, Yes, there it is the urban rural family which is representing even in semi-urban and urban areas. So first election should be held for panchayat. సో మొదటగా పంచాయత్ ఎన్నికలు జరిగితే అక్కడ స్వతంత్రంగా పోటీలు ఉంటాయి కాబట్టి సర్పంచులకు దేశవ్యాప్తంగా ఫస్ట్ సర్పంచ్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. ఎందుకంటే 70% ప్రజలు ఇంకా ఊర్లలో ఉంటారు. ఆ ఊర్లలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ పిల్లలే పట్టణాల్లో చదువు కోసమో కొలువు కోసమో వాళ్ళే ఉంటారు. కాబట్టి ఆ పంచాయత్ ఎన్నికల్లో అక్కడ సమస్యలు ఏంటివి, ఆ ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఏంటివి, 5 సంవత్సరాల కింద ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటివి, ఇప్పుడు వాళ్ళకు తలెట్టేటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటివి. సో ఆ పిల్లలు చదువుకున్నా కొలువు చేసినా వాళ్ళు అక్కడ వేరే విధంగా ఉన్నా కూడా, పట్టణాల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఇబ్బందులు కూడా వీళ్ళకి తెలుస్తాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ మొదటి విడతగా ఒక దేశం ఒక పంచాయతీ ఎన్నికలు. కానీ దానికి ముందు ఎలక్టర్స్ ఎవరైతే ఓట్లు వేస్తారో అర్హులైన వాళ్ళందరూ ఓట్లు వేస్తున్నారా? ఆల్ దోస్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఆర్ దే ఓటింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఆర్ దే ఓటింగ్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ మేనర్, అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఒత్తిళ్లకు లోను కాకుండా, ఏ మాయ మాటలకు, డబ్బులకు, పదవులకు, భయాలకు లోను కాకుండా ఓటేస్తున్నారా? ఇది మూలం. ఎనీ ఎలక్షన్, పంచాయత్ కావచ్చు, మున్సిపాలిటీస్, అసెంబ్లీ ఆర్ లోక్సభ, వితౌట్ ఎనీ ఎంటైస్మెంట్స్ ఆర్ దే బీయింగ్ టు ఓట్. సో దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్. లెట్ మీ జస్ట్ షో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ all this all about. This is what my affidavit, I'll just come back to that. These are all my petitions which were there right from 2018. Election Commission of India and Telangana Chief Electoral Officer, till today they have not acted. They give, either they close or they try to give me different complaint IDs, but they have not bothered to address the issue. That is why when they are not in a position to address any complaint, what is the purpose of having one election, one nation, one election? If they are not able to correspond to the complaints, ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదులపై ఈ రోజు వరకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కానీ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కానీ చర్యలు తీసుకోకపోగా వారు దాన్ని తాత్సారం చేస్తూ వస్తే, ఈ నేపథ్యంలో ఒక దేశం ఒక ఎన్నిక అనేది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేయడానికి కదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ టు డెస్ట్రాయ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ? These are the complaints, Akarsh garu. These are so many complaints I have. See, they have not bothered to act. That is why I am trying to show all these things. Yeah. This I'll come. First, what is one nation, one election? Telsin tarvata we'll come to that. One nation, one election justification holds no water. It's fine. Financially efficient elections and more productive allocation of resources for
acceleration of economic growth have thus been touted as two principal arguments to justify the legislative policy preference of one nation, one election. How nonsense it is, Akarsh garu. Financially, లక్షల కోట్లు కార్పొరేట్ సంస్థలకు రద్దు వాళ్ళు ఇది చేస్తా ఉన్నారు. దే ఆర్ వేవింగ్ ఆఫ్ లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఫర్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్. వెన్ సచ్ ఇస్ ది కేస్, హౌ ఇస్ దట్ యూ సే ఫైనాన్షియల్లీ వెన్ అన్ ఎలక్షన్ ఈజ్ ది వన్ విచ్ allows democracy to survive? It is the expression of people's opinion to elect their representatives. They are called as public servants. ఏమంటారు? One comment on this. సో బేసిక్ గా వీళ్ళందరికీ ప్రజలకి ఫైనాన్షియల్ ఎఫిషియెంట్ గా ఉండదు, రిసోర్సెస్ ని మనం అలోకేట్ చేసుకోవచ్చు సరిగ్గా, ఎనర్జీస్ డ్రైన్ అవ్వవని చెప్పేసి ఈ యొక్క నరేటివ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. కానీ దీనివల్ల అసలైన లాజిక్ ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. ఎందుకు ఒక నిజమైన ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ చేయాలంటే చాలా ఉన్నాయి చేయాల్సినవి మన దేశంలో. కానీ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్స్ తోని ఏమి వచ్చేది లేదు, ఏం లేదు. కరప్షన్ అయితే ఎక్కడ ఆగకుండా ఆగుతలేదు. ఇంకా ఎలక్షన్ టైంలో కూడా స్పెండింగ్ చూసుకుంటే మనము అక్కడ ఈవెన్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ కి కూడా తెలిసి కూడా జరుగుతుంది అక్కడ స్పెండింగ్, కరప్షన్ అనేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏం చూపిస్తాను. చేయలేకపోతున్నారు. కంప్లైంట్స్ యా ఉన్నాయండి మునుగోడులో. నేను క్లియర్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, హోప్ యు ఆర్ లిజనింగ్, ఐ హావ్ కంప్లైంట్ by taking evidence of your own election observer stating that huge money and liquor was flowing. Election Commission of India has accepted it. Yes, our election observer has sent this report and we will see to that next time this is not repeated. Ante it is a clear violation kada constitutional. They should have countermanded the election. Immediate ga I sent another mail asking Election Commission of India to countermand Munugodu by election when they themselves have accepted. Is it right or not? When they have accepted. yes. So, in spite of having that type of evidences to countermand the election after violations, and when the elections are held in a phased manner, this is a by-election. When Election Commission of India is not in a position to act independently, do you think this one nation, one election will help? And I'll just, before you comment, yeah, they can manipulate the EVMs together at once and get 99% results in their favor and not a sitting opposition to resist their loss. Your comment, Akarsh garu. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు అదే, ఇప్పుడు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అన్ని వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ప్రతిదీ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అని చెప్పేసి వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే కొన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నాయి, ఓకే పాజిటివ్ ఉండొచ్చు. కానీ ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేది దేనికి దారి తీస్తుంది ఇప్పటికి మనకు తెలియదు. ఇంకా వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ కూడా మనకు చెప్పట్లేదు. ఇంత పెద్ద రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఒక 8,000 పేజెస్ ఇంత పెద్ద రిపోర్ట్ అన్నారు, 18,000 పేజెస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మరి రిపోర్ట్లు ఏముందో ప్రజలకు ఏం అర్థం చెప్పట్లేదు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు రికమెండేషన్స్. చర్చ అంటే కావాలి ఈ కదా. విధంగా ఆ చేస్తున్నారు. రిపోర్టు పంచాయత్ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు చర్చించాలి కదా ప్రజలు. అవును, అదే ఆ రిపోర్ట్లు ఏముందో కూడా ప్రజలకు తెలియకుండా మేము బిల్లు పెట్టేస్తాము పాస్ చేస్తామంటే కుదరదు కదా. కుదరదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. Law Minister Arjun Megwal tabled the bill for simultaneous polls in the Lok Sabha this morning. The Constitution 129th Amendment Bill. Opposition MP spoke up against the bill, stating it was a threat to democracy. The BJP states the opposition has no reasonable argument against the bill. Now we have shown BJP so many arguments. Will you now act? Munugodu poll, Election Commission of India accepted that there were violations. Huge money was spent and liquor was allowed to entice the voters. Did they countermand the election? And my complaints from 2018, including Honorable Prime Minister's education qualifications, till today, Election Commission of India, did it act? These are the arguments. EVMs, so many elections, Haryana and Maharashtra, they have approached State Election Commission and Central Election Commission of India. Did they act? So are these not violations? What arguments you want? Congress MP Manish Tiwari sought the bill's withdrawal, stating it was an assault on basic structure doctrine of Constitution. The bill will likely be sent to a joint parliamentary committee for further discussion. If you want more information on it, you can click. And again, you see the parliament committee. If there are more number of ruling party members and their allies, all their allies, they are caught in corruption. ఎవరైతే ఈరోజు బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తున్నారో అందరూ కూడా అవినీతి దాంట్లో వాళ్ళు ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. ఆ అవినీతిని చూయించి వీళ్ళను భయపెట్టిస్తారా? అప్పుడు
దేశం ప్రమాదంలో ఉంటుందా, ప్రజాస్వామ్యం బ్రతుకుతుందా ఆలోచన చేయండి ఒకసారి. We have nothing against, but we discuss. Now, what happened to this bill? The One Nation, One Poll bill has been admitted in Lok Sabha and referred to a joint parliament committee for review. The first ever e-voting in parliament. 269 MPs supported the move while 198 MPs opposed it. What happened to another 34 MPs belonging to opposition? Indian bloc, Mr. Rahul Gandhi and all. What happened to your other 38 members? Then I'll show you, I'll play this and then. Oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Beyond the seventh schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House. How is it possible that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. Because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesav Bharti case is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Beyond the seventh schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House. How is it possible that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. Because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesav Bharti case is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Yeah, your comments before I show what complaints I have done. Akarsh garu, I hope you have understood. Yeah. Antithesis. Yes, yes. Yeah. Yeah, basically, మన basic structure of Indian Constitution లో we have an important feature which is called federalism. మన ఫెడరలిజం లో మనం అనుకుందే ఈ త్రీ టైర్ స్ట్రక్చర్ లో మనం అనుకుంది లోకల్ బాడీస్ ఉంటాయి, దాని స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉంటాయి, దాంతోపాటు యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఉంటది. ఈవెన్ ఇన్ దట్ వి ఆల్ సెట్ దట్ ఇండియా ఇస్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. అంటే అన్ని స్టేట్స్ ఏదైతే డైవర్సిటీతోని కూడిన ఈ స్టేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వచ్చి ఒక యూనియన్ గా ఇండియన్ యూనియన్ గా ఏర్పడింది. సో ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ డిసిజన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళని చేయడానికి నిర్ణయాలు వాళ్ళకే వదిలేయాలని చెప్పేసి మన ఫెడరలిజం ఒక స్ట్రక్చర్ ని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ వీడియో చూసినాక మనకి క్లియర్ గా కనపడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్లుతోని టోటల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లోనే అమెండ్మెంట్ చేస్తే ఏమైతుందంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక డ్యూరేషన్ ని కూడా మనం వాళ్ళకి నిర్ణయించే అధికారాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో అంతేకాకుండా లోకల్ బాడీస్ లో ఒక ఎలక్షన్స్ కూడా ఎప్పుడు జరపాలనే నిర్ణయం
స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి. అది కూడా సెంట్రల్ లెవెల్లో ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇదంతా టోటల్ గా ఫెడరలిజం కి అగెయిన్స్ట్, ఇంకా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న ఇప్పుడు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కి అగెయిన్స్ట్. అది పార్లమెంట్ ఏ రకంగా కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ని మనము వయోలేట్ చేయరాదు. పార్లమెంట్ ఏ లా తెచ్చినా, ఏ పాలసీ తెచ్చినా అది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఒక వయోలేషన్ లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత పార్లమెంట్ ది. అలాంటివి తెచ్చితే ఒకవేళ మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టు మళ్ళా స్టెప్పింగ్ చేసి అలాంటి లాని మళ్ళీ పాలసీని రద్దు చేయాల్సిన అధికారాలు కూడా సుప్రీం కోర్టుకు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బిల్ ని మళ్ళీ జేపీసీకి పంపించిండ్రు, జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీలో. మరి జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీలో ఇప్పుడు ఈ బిల్లు పైన హోలిస్టిక్ గా మనం ఆలోచించి వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ కావాలి, ఏదో ఫైనాన్షియల్ గా బర్డెన్ తక్కువ చేసుకోవడానికి రిసోర్స్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కాకుండా, ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాల్ రిఫార్మ్స్ అనుకుంటే, ఎలక్ట్రాల్ రిఫార్మ్స్ అసలు ఎలాంటి ఎలక్ట్రాల్ రిఫార్మ్స్ మన ఇండియాకి కావాలి, మన ఇండియన్ డెమోక్రసీని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి ఎలాంటి ఎలక్ట్రాల్ రిఫార్మ్స్ కావాలనే దానిపైన జేపీసీ చర్చ చేసి ఒక రియలిస్టిక్ గా ఒక ప్లాన్ తో వస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Between complaints, I am showing to Election Commission of India, Mr. Modi and the Parliament. These are the complaints from 2018-2019. Lok Sabha Hyderabad polling percent increases after 5 p.m. Difference huge. 14 అంటే 17 and 17. ECI, TCEO, free and fair election. Idanni I have just showed everything. Till today, they have not bothered to act. So, when the complaints are not addressed, where is the confidence? What do you say, Akash garu? సో మనకి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మీరు ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టుగానే అది ఇండిపెండెంట్ బాడీగా ఉండేది. ముందు ఒక కమిటీ ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు కానీ, సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్, ఎల్ఓపి మనకి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, ఇంకా ఇంకా రూలింగ్ పార్టీ నుంచి ఉన్న వాళ్ళని మొత్తం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని తీసేసి ఓన్లీ పొలిటికల్ లీడర్స్ ని పెట్టడం జరిగింది. మొత్తం ఇండిపెండెంట్ గా లేకుండా అయిపోయింది. సో ఇట్లాంటి ఇండిపెండెంట్ గా లేదు ఈ బాడీ ముందు నుంచి. అంతేకాకుండా అసలు వీళ్ళకి ఏ రకంగా కూడా ఒక కంప్లైంట్స్ ని కానీ, కరప్షన్ ని కానీ ఏది కూడా నియంత్రించే అధికారం ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకవేళ మన దేశంలో ఏదైనా ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్ రావాలంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఫుల్లీ అటానమస్ చేయాలి. అటానమస్ చేసి వాళ్ళని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీగా చేసి మన ఎలక్షన్ ని ఖచ్చితంగా తూచా తప్పకుండా కరప్షన్ లేకుండా చేసే ఒక ఏజెన్సీగా, ఒక డిపార్ట్మెంట్ గా వాళ్ళని తయారు చేసిన రోజు మనకి ఎలక్షన్ ఖర్చులు కానీ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ప్రజల్లో కూడా ఒక నరేటివ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మేము ఎలక్షన్ల ఖర్చు తక్కువ చేస్తున్నాము, మా గ్రోత్ పెరుగుతుంది. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎట్లా పెరుగుతుందో నాకు కూడా నిజంగా అర్థం అవ్వట్లేదు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ తోని మన దగ్గర అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతున్నది, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగాలేదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగాలేదు. ఈ రకంగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ చేస్తే మేము ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి అనడం అయితే చాలా హాస్యాద పరంగా ఉంది, ఇక్కడ నవ్వుకునే రకంగా ఉంది. ఈ రకంగా కాకుండా అంటే ఒకటే పార్టీ చెప్పే ఒక డిక్టేటర్షిప్ ధోరణిలో పోకుండా ఒక నిజంగా ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ చేయాలంటే మనం నిజంగా కూర్చొని మరి జేపీసీలా ఎలాంటి ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ కావాలి అనే దాని గురించి చర్చించాలి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మన ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్ లో మనకి ఎట్లాంటి ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ నిజంగా కావాలంటే ఒక ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మన దేశంలో కావాలి. ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేటివ్ సిస్టమ్ జర్మనీలో కానీ ఇట్లాంటి దేశాలలో వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు. ఆ ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న పార్టీలన్నీ కూడా మనకు చూసుకుంటే ఏమైపోతున్నాయి అంటే కొన్ని ఐడియాలజికల్లీ కొన్ని ఉన్న పార్టీలు కూడా వాళ్ళకి ఓట్స్ అనేది వచ్చినా, ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అయినా కానీ వాళ్ళ సీట్లు అనేది గెలవకుండా అయిపోతున్నది. ఇప్పుడు ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ అయితే వస్తాయో ఒక పార్టీకి అంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ని ఆ లోక్సభలో అలొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఒక పార్టీకి 10% ఓట్లు వచ్చినా వాళ్ళకి సీట్లు గెలవని రోజులు కూడా ఉన్నాయి, బిఎస్పీ కానీ ఇట్లాంటి పార్టీలు. అంటే ఈ ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేషన్ తో ఏమైపోతుందంటే ఏ ఐడియాలజికల్ కాజ్ తోని మొదలైన పార్టీకి కూడా ఆ లోక్సభలో కానీ అసెంబ్లీలో వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటది ఆ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ తోని. ఇట్లాంటిది జర్మనీలో ఎప్పటి నుంచో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, చాలా దేశాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇంతే కాకుండా ఇంకొక ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్ మేజర్ గా తేవాల్సింది ఏంటంటే మన దేశంలో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ అనేది మన ఎలక్షన్స్ లలో ఉంది. ఏంటంటే 50% కూడా ఓట్స్ రాని వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క ఎలక్షన్ లో గెలుస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో చూసుకుంటే పోలే ఓట్సే 46% ఉంటే దాంట్లో ఒక 4 లక్షల ఓట్స్ ఉంటే కాన్స్టిట్యున్సీలో 2 లక్షల మంది ఓట్స్ వేస్తే
2 లక్షలలో కూడా ఒక లక్ష ఓట్లో 50,000 60,000 ఓట్లు వచ్చినోడు అది మెజారిటీ అయితే గెలిచిపోతున్నాడు. అంటే 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్న వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయకుండా గెలిచిపోతున్నారు. సో ఈ రకంగా కాకుండా మనకి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఎట్లయితే ర్యాంక్డ్ చాయిస్ ఓటింగ్ అంటే ఏదైతే ఆప్షన్స్ టిక్ చేస్తాం కదా 2-3 ఆప్షన్లు, అట్లాంటి ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఈ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ ఎలక్షన్ లో కూడా తీసుకొస్తే ఇంకా చాలా చాలా బాగా అంటే మంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ మనకి కనపడతారని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ ప్రపోజిషనల్ రిప్రజెంటేషన్ కానీ ర్యాంక్డ్ చాయిస్ ఓటింగ్ కానీ రైట్ టు రీకాల్ అనేది ఇంకొకటి ఉంది. ఇట్లాంటి తెస్తే మన ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ తెచ్చినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను, ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ కాకుండా. राइट टू रिकॉल, मोदी जी आपको हिंदी में समझाता हूं। जो अगर काम नहीं कर रहा, लोग पसंद नहीं कर रहे, तो उनको फिर बुलाना चाहिए वापस। आप इसको ला लीजिए, और जो भी भ्रष्टाचार करके जीतता है उसको भी वापस ला लीजिए जब पकड़ा जाता है। और जो भी ज्यादा पैसे खर्च करके कारपोरेट जो भ्रष्टाचार कंपनी है उनके साथ मुलाकात करके जो प्रजा और उनके जो भी रिसोर्सेस है उनको लूट करने की कोशिश करते हैं, उनको वापस ला लीजिए। अगर जो भी वहां पर प्रणाली बन रही है वो अगर वो प्रजा हित में नहीं है, वो पूरी सरकार को वापस लेना, ऐसे चीज ला लीजिए आप। ఇటువంటివి తీసుకురండి। వాడు అవినీతి డబ్బుతోన అవినీతి పరులతోన గెలిచి ప్రజాహితంలో కాకుండా ప్రజలకు భారమైనప్పుడు ప్రజలు తిరగబడి నాకు వీడు వద్దు అంటే వాడిని తిరిగి పిలిపించే విధంగా, అంటే వాడిని తీసేసే విధంగా అటువంటి సవరణలు తీసుకురండి। మొదట పంచాయతీలో దేశమంతా ఒకటే పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగాలి, ప్రజలు స్వతంత్రంగా ఓట్లు వేస్తారు కింది స్థాయిలో। అవి లేకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్వతంత్రంగా లేకుండా ప్రధానమంత్రి నీవే ఎన్నుకుంటేవి, నీవే ఉంటివి, దాంట్లో నీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉండే, అపోజిషన్ లీడర్ ఉండే, ఇంక ఎక్కడ స్వతంత్రంగా ఉంటుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా? స్వతంత్రంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేకుండా వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది? వితౌట్ హ్యావింగ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్, బికాస్ నౌ ప్రైమ్ మినిస్టర్, cabinet minister and opposition leader, that means the ruling party in power is the one which is controlling the election commission of India. When such is the case, how can there will be a free and fair election and independent election? Will it allow democracy to survive? The same thing in the state level. The state government appoints an IAS officer who is close to them. We have seen Rajat Kumar, an example of BRS election 2018. I am the complainant. Will the government of the day will initiate action? And if it initiates action, the central government and both state government, if they become mulakat, no action is initiated at the state level, Telangana Chief Electoral Officer or Election Commission of India. That is where my complaints are there from 2018 till today. They have not bothered to act. When such is the case, is it not just making mockery of this one nation, one election, just diverting the attention from Adani issue, corruption issues, EVMs issues, farmers issues, మహంగాయి, కాస్ట్లీ లైఫ్ నౌ, ఇదంతా డైవర్ట్ చేయడానికి కదా అదాని పెద్ద కుంభకోణం? దాని నుంచి కానీ ఈవీఎంల కుంభకోణం కానీ రైతుల కుంభకోణం కానీ విపరీతమైనటువంటి ధరలు, నిరుద్యోగం, వీటన్నిటి నుంచి కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। అందుగురించే హిందువులకు చేసింది ఏముంది? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఎక్కడ పోయింది? మెజారిటీ ఉన్నప్పుడు పాపులేషన్ కంట్రోల్ బిల్ ఎక్కడ పోయింది? గుళ్ళన్నీ కూడా ఇంకా గవర్నమెంట్ అధీనంలో ఉన్నాయి, మస్జిద్లు చర్చిలు ఉన్నాయా? వాళ్ళకి వ్యతిరేకం కాదు, చెప్తా ఉన్నాను। మెజారిటీ ఉన్న బీజేపీ ఏం చేయలేదు, అంటే ఆ వీడియోలు పెట్టి పంపిస్తా ఉంది। కానీ ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే దీనివల్ల మళ్ళా రాజరిక పోకడలు వస్తే ప్రజాస్వామ్యానికే ముప్పు। ఇఫ్ దిస్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఆటోక్రసీ, ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर आप इस तरह के चुनाव अगर लाएंगे जहां पर कोई चेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी पावर में है अगर उसके हाथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और वन नेशन वन इलेक्शन है, आप सोचो देश का क्या होगा। So thank you very much sir, do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People